Last class we talked a bit about what are the advantages and limitations of mechatronic systems. Today we'll see some of the practical applications. In fact, if we talk about mechatronics applications, last class only we discussed that in every walk of life, जिकडे बघेल तिकडे आपल्याला mechatronic devices बघायला मिळतात. So let us see some typical examples of mechatronic applications. Okay. So first, I'll be starting with our well-known transportation system example, as we discussed earlier as well. In transportation systems, in automobiles, you'll find many mechatronic devices. In many aerospace applications, even you'll find mechatronic devices. We'll just take a few examples just to see how mechatronic devices are used in marine, automobile, and aerospace applications. Okay. So the first example that I have taken is anti-skid braking system. Now, just let me know how many of you know this concept of anti-skid braking. Anyone? Can you speak out and let us try to make our lecture interactive a bit. Okay. One-way communication is not that interesting. So you are in final year now. You must have heard about this anti-skid braking system. Even in today's generation motorcycles, you'll find anti-skid braking system. Anyone who can share? Marathीतून बोललं तरी चालेल, no problem. But speak out something. Anti-skid braking system म्हणजे काय? Anyone? Shraddha or Shrutika? Just speak out. Anti-skid braking. Anti-skid systems are probably made for to lose the chances of tire damages. Tire damages. Okay. Yeah. Okay. But what exactly is? See, the name itself, the answer is there. Skidding is slippery, slipping, right? And Yes, anti-skid म्हणजे काय? This braking system doesn't allow the vehicle to skid. घसरू देत Yes. नाही, right? So I have given you the clue. Anyone else who can just share? Let us try to make it a bit interactive. Yes, please. Bhagesh or Ajay Bandare, those who are Anil, Budharna Pujari, Hanuman Pujari. Anyone, please speak out, unmute and speak out. Not an issue. Quick. I'll definitely tell you the answer, not an issue. Just let us get involved in the class a bit. Naresh, Pendam, Yakadu Navra. Naresh, please unmute and speak. Sangram Mane, Sachin, anyone, please. What do you understand by anti-skid braking system? Okay, let us not waste time. Now, as you can see the wheels, 4 wheels you can see, isn't it? In the conventional braking system, what happens is when you apply, so what is the conventional braking system? You have internal expanding shoe. Okay, the friction pad is there, and it presses against the brake drum. When you press the pedal, the shoe expands and it presses against the brake drum. Okay, म्हणून काय होतं? The speed of the vehicle reduces or the braking action takes place. But what is experienced is that when you apply, suddenly you apply braking pressure, the pad tends to stick. लक्षपूर्वक आहे का? It tends to stick to the drum. म्हणजे काय? चिकटल्यासारखं होतं. When you apply the brake, suddenly it expands and it sticks to the drum. मग काय होणार? It tends to stop the wheel. अलग लक्षात. Suppose you are moving at 60 km/h, आपलं speed मध्ये आहे आणि suddenly you apply brake. काहीतरी some animal has come across or some obstacle is there and you apply brake. In conventional braking system, what happens is wheel suddenly stop होतं. Wheel suddenly stop झालं तरी काय? Vehicle चा momentum continuously आहे, right? फक्त काय केलं आपण? Vehicle wheel ला lock केलं. Wheel ला lock केल्यामुळे लगेच vehicle थांबतं का? What happens is for certain distance it skids.
असं घसरत पुढे जाते. यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व्ड. आणि त्यात पुन्हा रोडवर वाळू वगैरे असेल तर काय होतं, इट स्किड्स अ लॉट. हो की नाही? म्हणजे व्हेन यू अप्लाय ब्रेक, suddenly the wheel stops, not the vehicle stops, the wheel stops. म्हणजे व्हील लॉक झाल्यासारखं होतं, राईट? व्हील लॉक झाल्यासारखं झालं की मग जर थोडासा स्लिपरी, समजा चिखल असेल, पाऊस पडला असेल, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन टायर अँड द रोड सरफेस is reduced. What happens? Even if the wheel is locked, but still the vehicle असं slide होत पुढे जातं, right? So that is also called as, so that's why that is also called as skidding, घसरणे, right? ब्रेक लावलाय तुम्ही, but still the vehicle is skidding, घसरत जातं, which is accident prone, right? So which is not good for any of the rider, for that matter, for any vehicle, right? So it's sort of, in conventional braking system we have locking of the wheels. म्हणून अँटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टमला काय म्हणतात, अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम असंही म्हणतात त्याला. म्हणजे काय करतं ते, इट डझंट अलाउ, तुम्ही ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर इट डझंट लॉक द व्हील्स, इट डझंट लॉक द ब्रेक ड्रम, इट डझंट लॉक द व्हील. मग व्हील लॉक नाही झालं की व्हेकल स्किड पण होणार नाही. माझा तुम्हाला प्रश्न पडेल, यू विल हॅव अ क्वेश्चन, जर व्हील जर लॉक होत नसेल तर गाडी थांबणार कशी? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू स्टॉप द व्हेकल, इजंट इट, राईट? विदिन अ शॉर्टेस्ट स्टॉपिंग डिस्टन्स. स्टॉपिंग डिस्टन्स पण जास्त नको. स्टॉपिंग डिस्टन्स म्हणजे काय, द मोमेंट यू अप्लाय द ब्रेक, आणि ब्रेक लावल्यानंतर किती अंतरावर जाऊन थांबते. सो दॅट स्टॉपिंग डिस्टन्स, अगदीच बारीक ब्रेक लागत गेला आणि खूप वेळानंतर ती गाडी थांबली, दॅट इज ऑल्सो नॉट ऍडवायझेबल. So my braking system, the stopping distance should be less, plus there should not be locking of the wheels, right? This is what is the requirement. By anti-skid braking system, what they do, instead of sudden expansion of the shoe, for that matter, right, they try to avoid that. म्हणून काय करतात, normally you'll have disc brakes, right? Drum brake च्या ऐवजी they'll be having one disc attached to the wheel hub. Wheel hub ला, just hold on, hello, ha, नाही नाही नाही, हा हा, बर, कधी, आता लगेच, बर बर बर, ठीक आहे. माझं लेक्चर चालू आहे 12:20 12:25 ला चालू. ओके ओके, ठीक आहे, ओके ओके ओके. Sorry for the interruption, urgent call. Okay, so where were we? Instead of a brake drum, internal expansion shoe आणि brake drum च्या ऐवजी what is provided is disc. So disc is mounted on the hub of the wheel. Okay, you can either have disc brakes on the front wheel only, and which is normally the case in case of four-wheelers. Disc brakes on the front wheel and regular conventional internal expansion shoe brakes on the rear wheels. Or sometimes you will have disc brakes on all the four wheels. Okay, as you can see here, हा डिस्क आहे. This disc is rotating at the speed of the hub. म्हणजे wheelचा जो speed आहे त्या स्पीडने this disc is rotating. And as you can see, एक modular unit आहे, असा C type of a unit is there, as you can see here, right? The C type of, हे माझी डिस्क आहे, and this type of, if you see here, ही डिस्क आहे. If you see the top view, this is the disc which will be rotating, आणि this is the unit. This unit will have the braking arrangement. But this is my frictional surface. इथं माझा frictional surface आहे. This is my frictional surface. आणि मग त्याच्या against, see the top view now. This is the disc, and this unit will have the braking pads. आतल्या बाजूला, inside, you will be having braking pads. Braking pads आहेत. So what happens is, when you apply the brakes in this anti-skid braking system, काय होतं, this part, ह्याच्या आत जे पॅड आहेत, these असे सडनली अप्लाय करत नाहीत ते. what they do is एक पल्सेटिंग, म्हणजे व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी पल्सेस नाही, म्हणजे असं होणार ते. मी अगदी स्लो दाखवतोय तुम्हाला, आणि इट हॅपन्स एट व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. ही जे ब्रेकिंग अँड अनब्रेकिंग जे आहे, it happens at very high frequency, and that can be adjusted. Okay, मग काय व्हायलंय, this disc is continuously rotating,
आणि त्याला आपण कन्व्हेन्शनल ब्रेकिंग मध्ये काय केलं असतं, लगेच असं दाबलं असतं आणि त्यामुळं व्हील थांबलं असतं आणि व्हील लॉक झालं असतं. इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स, जस्ट ऑन अँड ऑफ, ब्रेकिंग अनब्रेकिंग असं हाय फ्रिक्वेन्सी झाला काय होतं, अँड इट हॅपन्स एट व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. त्यामुळे काय होतं, ह्या डिस्कचं स्पीड, डिस्क स्पीड रिड्युसेस ड्रास्टिकली आणि ब्रेकिंग ऍक्शन आपल्याला स्मूथली मिळते. राईट, त्यासाठी फक्त एवढं आहे की दिस पल्सेटिंग ब्रेकिंग अँड अनब्रेकिंग ऍक्शन शुड बी व्हेरी सेन्सिटिव्ह. ओके, तेवढी काळजी घेतली जाते. नाव इन केस ऑफ टुडेज ऍडव्हान्स्ड मेकॅट्रॉनिक डिव्हाइसेस. पूर्वी हायड्रॉलिक सिस्टमचा वापर करायचे, आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिस्टमचा पण वापर करतात, वेअर यू कॅन हॅव क्विक पल्सेटिंग ब्रेकिंग अँड अनब्रेकिंग ऍक्शन. आलं लक्षात? मग त्यामुळे काय होतं, द स्पीड ऑफ द व्हेकल रिड्युसेस very fast. See, listen to my words. The speed of the wheel reduces very fast. Speed reduces very fast. The wheel doesn't lock. The speed reduces very fast. आणि हे प्रत्येक व्हील वर अशा टाइपचे आपले मॉड्यूल्स लावलेले आहेत, ब्रेकिंग अँड अनब्रेकिंग ऍक्शन. राईट, मग कसं असतं त्याला, मग हे समजा हायड्रॉलिक सिस्टमने जर ऑपरेट होत असेल हा शू, तर त्याच्या आय शुड हॅव हायड्रॉलिक पंप इथं असणार आहे. हे ब्रेक पॅडल लावला, मास्टर सिलेंडर इथं काहीतरी प्रेशर लावलं, इथून मग ऍक्च्युएट करणार इथल्या हायड्रॉलिक सिस्टमला, आणि हायड्रॉलिक सिस्टम मधनं या व्हीलला जे काही डिस्क ब्रेक्स आहेत तिथं ते हायड्रॉलिक सिस्टम असेल तर हायड्रॉलिक सिस्टम, किंवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम असेल तर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मग सॉलिनॉइड ऑपरेटेड ब्रेकिंग ऍक्शन पण मला मिळू शकेल. येते लक्षात कन्सेप्ट? Instead of sudden braking in conventional braking, what anti-skid braking system does is on and off, and this happens at very high frequency, right? Very high frequency झाल्यामुळे suddenly पुन्हा शब्द मी वापरतो, the vehicle stops without locking the wheels. Wheel locking होत नाही, पण the vehicle stops. The stopping distance is also less. आणि त्याचा काय होतो इफेक्ट? The vehicle, as the wheels are not locked, the vehicle does not skid. So the vehicle ride becomes very safe and smooth. And somebody said, tire चे wear, okay, that is a secondary aspect. Skidding झाल्यामुळे टायर वेअर जास्त होऊ शकतो. द टायर वेअर ऑल्सो इज रिड्युसेस. ते व्हील जेव्हा ते रोडवरनं स्लिप होतं त्यामुळे फ्रिक्शननी टायर वेअर होऊ शकतं, बट दॅट इज द सेकंडरी बेनिफिट. प्रायमरी बेनिफिट इज एफिशियंट ब्रेकिंग ऍक्शन इज द प्रायमरी बेनिफिट. राईट, त्यामुळे आजकालच्या ऑलमोस्ट ऑल व्हेकल्स you'll find, मोटरसायकल मध्ये पण फ्रंट व्हीलला यू कॅन सी, काय काय मोटरसायकल मध्ये बोथ द व्हील्स हॅव द डिस्क ब्रेक्स विथ अँटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम. Here I have the application of mechanical engineering concepts, the applications of electrical engineering concepts, application of hydraulic engineering concept, right? And in some cases application of electronic engineering concepts also. त्यामुळं I have a control module which decides the frequency of braking and unbraking, which decides the opening and closing of the control valves. त्यामुळं मग इकडं मला जो ब्रेकिंग अनब्रेकिंगचा फ्रिक्वेन्सी मिळेल, त्या फ्रिक्वेन्सी, आणि दॅट फ्रिक्वेन्सी कॅन ऑलवेज बी ऍडजस्टेड. देन यू हॅव अ मॉड्युलर युनिट. मॉड्युलर युनिट म्हणजे काय, प्रत्येक व्हीलसाठी आपल्याला तो सप्लाय फ्लुइड, जर हायड्रॉलिक सिस्टम असेल तर प्रत्येक सिलेंडरला तो फ्लुइड सप्लाय जायला पाहिजे, राईट? त्यामुळे आय हॅव दॅट मॉड्युलर युनिट सप्लाइंग फ्लुइड टू ईच ऑफ द व्हील ब्रेक्स. ओके, दिस इज द मास्टर सिलेंडर. तिथे मी प्रेशर पल्स तयार करतो, and that pressure pulse is transmitted to the wheels through this modular unit. आणि त्याचबरोबर काय, फीडबॅक पण घेतात. मग ते फीडबॅक घेण्यासाठी काय करतात की आय हॅव वन स्पीड सेन्सर हिअर ऑन द व्हील इटसेल्फ. मग रिड्यूस होतोय की नाही ती पण काळजी घेणार. स्पीड रिड्यूस होत नसेल तर फ्रिक्वेन्सी वाढायला पाहिजे ऑटोमॅटिकली, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑन ऑफ, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ब्रेकिंग अनब्रेकिंग. सो दॅट ऑल्सो कॅन बी इन्क्लुडेड इन द कंट्रोल मोड. मग तो स्पीड सेन्सर आहे तर फोटो इलेक्ट्रिक असू शकेल, किंवा रिलक्टन्स टाइप असू शकेल. हे सगळे ट्रान्सड्युसर्स आपण विल बी स्टडिंग लेटर ऑन. सो व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप असू शकेल. ह्याचं काम काय, तर व्हील ऍक्सेलवर हा माझा गिअर पल्सर आहे आणि त्याच्यावरनं दिस व्हील सेन्सर विल सेन्स द स्पीड. माझा, मी मगाशी जे सांगितलं तुम्हाला स्पीड, लिनियर स्पीड वॉज 60 किलोमीटर पर आवर, आणि करस्पॉन्डिंग टू दॅट मे बी द व्हील आरपीएम मे बी, आता त्या डायमीटरवर अवलंबून आहे, मे बी अराउंड 6000 आरपीएम नी व्हील रोटेट होतं. मग ब्रेकिंग ऍक्शन सुरू झाल्यानंतर इट शुड रिड्यूस टू मे बी 400, 200, 100, 50, 40, 10. हे पण फास्ट, मी तुम्हाला स्लोली सांगतोय.
असं तुम्हाला कदापि वाटणार नाही हा आता ब्रेक लागतोय मग अँटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम. नो नो नो, इट हॅपन्स. काहीही फरक आपल्याला जाणवत नाही. कन्व्हेन्शनल ब्रेकिंग सिस्टम मध्ये जेवढा वेळ लागतो किंबहुना त्याच्यापेक्षा कमी वेळ लागतो आपला स्टॉपेज ऑफ व्हेकल साठी. ओके, so this is a typical example of anti-skid braking system in practical use. Okay, any question anybody has? Means this brake have fast braking than drum brake. Very good. Shrutika had answered the question. Fine. So the concept is clear. This is one example. Then the second example related to vehicles only, automobiles only, airbag systems. हे जे समोरचं कन्सोल आहे व्हेकलचं, दोन्ही साईडला त्या ड्रायव्हरच्या इथं हॉर्नचं जे काही आपला मॉड्यूल असतं त्याच्या मागं these balloons are kept. Airbags are folded airbags ठेवलेले आहेत सगळ्या, राईट. आणि इथं पण ह्या कन्सोल मध्ये पण एअरबॅग्स, जिथं आपलं ते सामान ठेवायची डिक्की असते त्याच्यावर यू हॅव द एअरबॅग लोकेशन. म्हणजे दोन एअरबॅग जिथं काही काही ऍडव्हान्स व्हेकल मध्ये मागं पण ह्या सीटच्या मागं पण एअरबॅग्स ठेवले असतात फॉर मागे जे बसलेल्या लोकांसाठी. पण नॉर्मली जास्त धोका असतो तो पुढे बसणाऱ्यांना. का? सडन ब्रेकिंग मुळे काय होतं, आयदर द हेड ऑफ द ड्रायव्हर मे स्ट्राईक द स्टिअरिंग व्हील, किंवा फारच हाय स्पीड मध्ये चाललंय आणि सडन ब्रेकिंग मुळे इट मे हिट द ग्लास इन फ्रंट, राईट. त्यामुळं टू सेफगार्ड देम यू हॅव द एअरबॅग सिस्टम. काय व्हायला पाहिजे एअरबॅग सिस्टम? फ्रंट बंपर जे असतं तिथं त्याचं सेन्सर ठेवलेलं आहे, इम्पॅक्ट सेन्सर्स आहेत. दे सेन्स द इम्पॅक्ट प्रेशर. मग समजा काहीतरी ऑब्स्टॅकल आलं, कशाला तरी धडकली काही, तर व्हॉट हॅपन्स, दॅट सेन्सर विल सेन्स दॅट इम्पॅक्ट फोर्स, आणि तो इम्पॅक्ट फोर्स ट्रान्समिट होतो थ्रू सेन्सर अँड ट्रान्सड्युसर. इट इज ट्रान्समिटेड टू कंट्रोल युनिट फॉर एअरबॅग. हे जे मागं असतं, मग तो काय करतो, कंट्रोल युनिट काय करतं, सडनली एक्सपेक्टेशन पेक्षा जास्त प्रेशरचा इम्पॅक्ट बसलाय. मी तुम्हाला स्लोली एक्सप्लेन करतो, पण दिस हॅपन्स व्हेरी फास्ट. ओके, मग जेव्हा द इम्पॅक्ट प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द बंपर किंवा कुठल्याही फ्रंटल पार्ट मध्ये, जिथं जिथं सेन्सर आपण लोकेट केले तिथं समजा इम्पॅक्ट फोर्स सेन्स झाला, की तो इम्पॅक्ट फोर्स जो आहे, इफ इट इज लार्जर दॅन द ऍडमिसिबल किंवा अलाउएबल फोर्स जर असेल, तर व्हॉट हॅपन्स, द ट्रान्सड्युसर ट्रिगर्स द एअरबॅग इन्फ्लेटर. इन्फ्लेटर म्हणजे काय, जसं हवा बघा भरण्याला त्याला इन्फ्लेशन म्हणतो. ट्यूब इन्फ्लेशन करत नाही का आपण, हवा भरायला जातो म्हणजे काय, ती ट्यूब इन्फ्लेट करतो, फुगवतो, राईट. सिमिलरली ही एअरबॅग पण जी अशी फोल्डेड आहे, त्याला जो काही वाल्व आहे त्या वाल्वच्या थ्रू when the impact pressure is sensed, that air valve opens and that compressed air is allowed to enter into those airbags or balloons. आणि मग suddenly it opens up. आणि मग ओपन अप झालं की या स्टेअरिंग व्हीलच्या इथलं असलेलं सडनली ओपन अप होतं, सडनली ओपन अप होतं, अँड देन यू हॅव, म्हणजे हे सडनली अगदी इन मिली सेकंड्स, बरं का, मी जरी तुम्हाला स्लोली एक्सप्लेन करतो, पण विदिन मिली सेकंड्स दिस विल हॅपन. ओके, सो इट इज इन्फ्लेटेड. एअरबॅग ओपन झाली म्हणजे काय, इन्फ्लेट झाली, इथली पण एअरबॅग इन्फ्लेट झाली. मग हा जो ड्रायव्हर आहे किंवा इथे शेजारी बसलेला माणूस आहे, हिज हेड डझंट कोलाइड विथ द स्टेअरिंग व्हील, or his head doesn't collide with the glass, right? आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जर कार मध्ये ट्रॅव्हल केलं असेल तर what they suggest, you have to put on your belt, seat belts. आणि असं क्लिअरली लिहिलं असतं की जर सीट बेल्ट लावला नसेल तर तुमची एअरबॅग ओपन होणार नाही. कारण काय, त्यामागं पण एक सेफ्टी प्रिकॉशनच आहे. व्हॉट हॅपन्स इज, इफ 100-120च्या स्पीडने जर चाललाय आणि सडनली ब्रेक लावले तुम्ही, सो व्हॉट हॅपन्स, सडनली ड्रॉप इन स्पीड. त्यामुळं तुमच्या ओन इनर्शियामुळं, तो ड्रायव्हर जो बसला त्याच्या ओन इनर्शियामुळं तो फेकला जाऊ शकतो समोरच्या काचेत. अशी अनेक ऍक्सिडेंटची उदाहरणं आपण बघितलीत की ब्रेक लावला की तो असा ग्लास फोडून बाहेर फेकला जाऊ शकतो जर बेल्ट लावला नसेल तर. त्यामुळे व्हॉट दे सजेस्ट की इट इज मॅन्डेटरी दॅट फॉर युअर एअरबॅग सिस्टम टू बी ऑपरेशनल यू हॅव टू पुट ऑन युअर सीट बेल्ट. दोन्ही, म्हणजे ड्रायव्हर आणि त्या शेजारी बसणाऱ्याला. आणि काही व्हेकल्स मध्ये ते बीप येतं, अनलेस अंटिल यू पुट ऑन युअर सीट बेल्ट. समोरच्या दोघांनी जोपर्यंत सीट बेल्ट लावत नाही तोपर्यंत बीप होत राहतो. कारण जर एअरबॅग आहे आणि तुम्ही सीट बेल्ट लावला नसेल तर व्हॉट हॅपन्स, खूप हाय स्पीडने चालला आणि ब्रेक लावला, यू विल बी, एअरबॅग ओपन झाली पण यू आर लाईकली टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द फ्रंट विंडो, राईट. सो एअरबॅग प्लस सीट बेल्ट, राईट,
दोन्ही will save the life of the front seated passengers. Okay. But इथं पण you have use of pneumatic systems, use of mechanical systems, use of electrical systems, use of hydraulic valves, pneumatic valves, use of electronic sensors which sense the impact force, right? So sensor transducers. So like this, it is a typical application of a mechatronic airbag system. Okay, we'll quickly see the next system, that is navigation and collision avoidance. Okay, आता आजकाल नवीन कन्सेप्ट आला की ऑटोनॉमस व्हेकल्स, आता ड्रायव्हरलेस व्हेकल्स पण आहेत आणि ऑटोनॉमस व्हेकल त्याला म्हणतो आपण. हमवी म्हणून एक छान एक्झाम्पल आहे त्याचं. मिलिटरीमध्ये त्याचा वापर आहे ड्रायव्हरलेस, पण ड्रायव्हर असला तरी दिस नेव्हिगेशन म्हणजे तुम्हाला गाडी चालवत असताना, पर्टिक्युलरली आता तुम्ही पुण्या मुंबईला किंवा 4 लेन वरून जाताय, हाय स्पीडने चाललेलं आहे, तर यू हॅव द नेव्हिगेशनल सिस्टम. इथं फ्रंटला तुम्हाला सेन्सर्स लावलेले आहेत, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स लावलेले आहेत की इट इज ऍप्लिकेबल फॉर बोथ ड्रायव्हरलेस व्हेकल्स ऍज वेल एज द व्हेकल्स विथ ड्रायव्हर. तुम्ही आजकालचे व्हेकल बघितले, रिव्हर्स घेत असताना मागे त्या मागच्या बंपरवर कॅमेराज लावलेले असतात, अँड ऑन युअर फ्रंट स्क्रीन यू कॅन सी तिथं प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स पण आहेत. इफ यू आर टेकिंग युअर व्हेकल बॅक, व्हॉट हॅपन्स, तर काहीतरी मागे दुसरं व्हेकल असेल, इट स्टार्ट्स बीपिंग, right, to avoid the collision, isn't it? So here also this is also a typical application of mechatronic system. So in navigation also तुम्ही व्यवस्थित ट्रॅक वर ट्रॅव्हल करताय की नाही, to avoid collision, this navigational and collision avoidance system, which is also one more typical example of a mechatronic system, helps you out in avoiding these accidents, right? So this is also one of the applications of mechatronic systems. Now in aircrafts, you will find, of course, this will take time. As I've worked in aircraft industry, I can give you very nice examples. This is a typical flight control system. And where are the applications? Flight control, navigation. Navigation म्हणजे काय, दिशा दर्शक, तुमचं ओरिएंटेशन सांगणे, याला नेव्हिगेशन म्हणतात, राईट? मी कुठल्या लोकेशनला आहे, इन पर्टिक्युलरली इन फ्लाइट, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ, माझी जीपीएस सिस्टम माझं लोकेशन सांगते, XYZ कोऑर्डिनेट सांगते. मग नियरेस्ट एअरपोर्ट आहे, तिथून माझं अंतर इन XYZ कोऑर्डिनेट्स, आय कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन. मी ह्या स्पीडने चाललो तर किती वेळात तिथं पोहोचेल, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. मग त्यात गायरोस्कोपचा पण वापर आहे, आणि मग यू हॅव ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम विच हेल्प्स यू आउट. सो ऑल दिस कम्स अंडर नेव्हिगेशन सिस्टम. आणि मग इन एअरक्राफ्ट यू हॅव लँडिंग गिअर सिस्टम्स ॲज वेल. In landing gear systems also, we have application of mechatronics, and in flight simulators you have use of mechatronics. I think we are running short of time. We'll take up this application in the next class. We'll discuss this in much more details, and I can tell you what are the various systems involved in aircrafts, helicopters, and where are the application areas of मेकॅट्रॉनिक सिस्टम्स. आजकाल फ्लाय बाय वायर कन्सेप्ट आहे. पूर्वीचे जे होते ते लिव्हर ऑपरेटेड, सायक्लिक स्टिक असायची पूर्वी, पायलटच्या समोर अशी सायक्लिक स्टिक असायची, आणि त्या स्टिक प्रमाणे तो लिफ्ट करतो किंवा खाली लँड करतो असे असायचे. आणि मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वेअर इलेक्ट्रो हायड्रॉलिक सिस्टम, इलेक्ट्रो न्यूमॅटिक सिस्टम असायचे. आता फ्लाय बाय वायर कन्सेप्ट मध्ये काय, मोस्ट ऑफ द फक्त ऍक्च्युएटर पार्ट त्यांनी हायड्रॉलिक ठेवलेलं आहे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स. म्हणून द नेम फ्लाय बाय वायर कन्सेप्ट हा एअरक्राफ्ट मध्ये आता प्रचलित आहे. इट इज व्हेरी कॉमन नाउ. ऍज यू कॅन सी हियर, यू हॅव द पायलट, त्याला एक व्हर्च्युअल रियालिटी, आजकाल तरी व्हर्च्युअल रियालिटीचे हे पण आहेत, गॉगल्स पण आहेत, जो सगळ्याला तो समोरच्या विंड स्क्रीन मधला व्ह्यू पण दिसू शकतो. प्लस ही हॅज ऑल द कंट्रोल पॅनल्स, right? He has the levers also. He can see all the engine controls. He can see the fuel control system and cruise speed control. So all those details are provided here. So we'll discuss this flight control system and flight simulators in the next class. So thank you for joining, friends.